Hello and good morning, dear students. In this lecture, we are going to study next half section of chapter number 4. Previous half section, that is interference, we already studied in our previous videos. Now, in next lecture, we are going to study diffraction phenomena. First of all, you already know what is the definition of diffraction. Definition of diffraction is very simple. It is phenomena of bending of light around the surface of obstacle. Now, there is one important thing about diffraction. What is mean by obstacle? Obstacle is any object or slit around which that light rays are going to bend. So we can take that obstacle as slit, and slit width, single slit width having slit width in the order of wavelength, or we have plane gratings, transmission grating, reflection grating. So in that case also, that grating element is also of the order of wavelength. Or we can take wire whose diameter is uh, in the diameter in the size of around wavelength of light. Then we are going to study types of diffraction. There are two major type of diffraction. Sorry. First one is Fraunhofer diffraction, and second one is Fresnel diffraction. So these two diffractions are observed in, we can say, light phenomena. We are going to study difference between Fraunhofer and Fresnel's diffraction. First difference is that in Fraunhofer diffraction, source of light and screen are at large distances from the obstacle. So here we can see, this is the example of this Fraunhofer diffraction. This is source and this is screen, and this is obstacle, which is single slit. So these are two objects which are placed very large distances from the slit. Okay. In Fresnel diffraction, source and screen, source of light and screen are at finite distance from the obstacle. So here we can see this is obstacle, okay, and these two are placed at a finite distances. Okay. I think I interchange this diagram. This diagram is for Fresnel diffraction and this diagram is for Fraunhofer diffraction. बिकॉज फ्रॅनहॉपर मध्ये काय आहे की लार्ज डिस्टन्सेस आहेत, त्याच्यामुळे आपण हे लेन्स ठेवलेले आहेत ते कॉन्व्हर्ज करायला. ओके. आणि फायनाईट डिस्टन्सेस आहेत फ्रेनेलमध्ये, त्याच्यामुळे हे डिस्टन्स कमी आहेत. नाव सेकंड डिफरन्स इज दॅट प्लेन इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट. सो इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट, सो दिस इज द इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट. स्लिटवर जे लाईट येणार आहे त्याचे वेव्ह फ्रंट्स जे असणार आहेत ते प्लेन वेव्ह फ्रंट्स असणार आहेत. आणि in case of Fresnel diffraction, incident wavefront is spherical or cylindrical. इथं सोर्स पासून जे येणार आहेत ते स्पेरिकल किंवा सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट असतील, डिपेंडिंग ऑन सोर्स. तेच वेव्हफ्रंट त्याच्यावर काय होणार आहेत, इन्सिडेंट होणार आहेत. सो दिस इज द मेजर. आता सिमिलरली इन्सिडेंटसाठी डिफ्रॅक्टेडसाठी पण तसंच असणार आहे. सो डिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंट याच्यामध्ये प्लेन असणार आहेत, इन्सिडेंट पण प्लेन असणार आहेत. इथं पाहिलं आपण ह्या ऑब्स्टेकलच्या इकडून जे वेव्हफ्रंट येणार आहेत ते असणारे डिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंट. सो दोज वेव्हफ्रंट अगेन प्लेन, बिकॉज हे खूप लार्ज डिस्टन्सवर असणार आहे. पण फ्रेनलमध्ये जर आपण पाहिलं कमी डिस्टन्स असल्यामुळे इथून जे बेंड होऊन येणार आहेत ते पण कसे असणार आहेत, सिलेंड्रिकल ऑर स्पेरिकल. जर स्पेरिकल इन्सिडेंट असतील तर स्पेरिकल होतील, सिलेंड्रिकल असतील तर सिलेंड्रिकल. The next difference is initial phase of secondary wavelength is same for all points. So this is the definition of plane wavefronts. So initial phase of secondary wavelets is same for all points in a plane of diffraction device. So here opposite to this, initial phase of secondary wavelength is different at different point in plane of diffraction grating. So this is the again definition of light which is spherical or cylindrical. Then next difference is we can use converging lens, okay, for diffraction pattern to be seen by eyes. Here you can see in Fraunhofer diffraction we have to use this lens, okay, to get diffraction pattern. While in case of this Fresnel diffraction, diffraction pattern seen by eye only.
So here we need not to use any lenses, okay, to converge those rays. So this is the difference between Fraunhofer and Fresnel diffraction. जर एक्झाम मध्ये तुम्हाला आलं तर यू कॅन डिस्टिंग्विश दिस टू, और इफ जर नोट्स आली तर तुम्ही याच्यातलं एक पार्ट लिहू शकता, फक्त डायग्राम इंटरचेंज झालेलं तेवढं लक्षात ठेवा. ओके, आता फ्रेनेल आणि फ्रानऑपर, सो दीज टू डिफ्रॅक्शन्स आर रिलेटेड विथ वेवलेट्स ऑफ लाईट. आपण फ्रेनेल आणि फ्रानऑपर डिफ्रॅक्शन मध्ये पाहिलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय वेव्ह फ्रंट. आता वेव्ह फ्रंट कशाला म्हणायचं, ज्यावेळेस कोणताही सोर्स असेल त्या सोर्स पासून ज्यावेळेस लाईट येते, समजा हा सोर्स असेल तर ते स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट्स असतात. तर इथे सर्कल काढलेलं आहे. स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट म्हणजे काय की आपल्याला माहिती आहे लाईट काय असणार आहे, वेव्ह. इथून जर तुम्ही लाईट ही अशी वेव्ह दाखवली, ओके, इकडून अशी आपल्याला वेव्ह दाखवावं लागेल. जाताना चारही डायरेक्शनला लाईट ट्रॅव्हल होणार आहे स्पेरिकल. आता इथं जर आपला सोर्स असेल आणि आपण एका ठराविक डिस्टन्सवर एक स्पियर बनवला, ज्याची रेडियस सपोज ए असेल, स्पेरिकल शेल बनवली, त्या शेलवर ही जी लाईट आलेली आहे याची जर फेज पाहिली, इथं जर मॅक्सिमा असेल तर इथं पण मॅक्सिमा असेल. इथं आता मिनिमा झालेलं आहे पण इथं मॅक्सिमा पाहिजे. ओके, इथं पण काय पाहिजे, मॅक्सिमा. ओके, मग इथं सगळीकडं मॅक्सिमा असेल, मिनिमा असेल तर मिनिमा असेल सगळीकडंच त्या डिस्टन्सवर. आणि त्या प्रत्येक स्पेरिकल शेलवर जर तुम्ही पाहिलं तर फेज काय असणार आहे, सेम. तर ती जे असणार आहे त्याला काय म्हणणार आहे आपण, स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. आता इथं जर सिलेंड्रिकल शेप तयार झाला, हा ऑब्जेक्ट जर आपला सिलेंड्रिकल शेपमध्ये असेल, मग त्याच्या अराउंड असे सिलेंड्रिकल शेप तयार होतील, सिलेंडर तयार होतील, की तिथं फेज काय असणार आहे त्या लाईट वेव्हची सेम असणार आहे, ते असणार आहे सिलेंड्रिकल. आता हे जर आपण खूप लांब गेलो सोर्सपासून तर हे स्पियरची रेडियस खूप वाढत जाते आणि आपलं स्पियर असा होत जातो. म्हणजे आपले येणारे वेव्ह फ्रंट हे असे असणार आहेत. म्हणजे सोर्सपासून ठराविक डिस्टन्सवर पाहिलं तर फेज इथं 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 असे प्लेन तयार होतील. ठीक आहे, असे प्लेन्स तयार होतील की ठराविक डिस्टन्सवरती फेज काय असणार आहे, सेम. ते असणार आहे प्लेन वेव्ह फ्रंट. आता फ्रानऑपर डिफ्रॅक्शनमध्ये आपण सोर्स आपला इन्फिनिटी डिस्टन्सवर असतो आणि ऑब्स्टॅकल पण आपला स्क्रीनपासून इन्फिनिटी डिस्टन्सवर असतो, खूप लार्ज डिस्टन्सवर असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला येणारे वेव्ह फ्रंट हे कसे असतात, प्लेन. ओके, फ्रेनेलमध्ये तसं नाही आहे, समजलं. नाव नेक्स्ट पॉइंट, we are going to study Fraunhofer diffraction at single slit. जनरली फ्रेनेल डिफ्रॅक्शन स्टडी करत नाही आपण, कारण की अकॅडमिक पर्पजसाठी त्याचे जे कॅल्क्युलेशन आहेत तिथं तुम्हाला स्पेरिकल वेव्ह फ्रंटचे इक्वेशन घ्यावे लागतील. ओके, जे कॉम्प्लिकेटेड असतात. कंपॅरेटिव्हली प्लेन वेव्ह फ्रंट घेतले आपण, त्याचे इक्वेशन सिम्पल असतात. त्याच्यामुळे लॅबमध्ये पण एक्सपेरिमेंट करताना आपण डिफ्रॅक्शनचे एक्सपेरिमेंट लेझर लाईटने करतो. लेझर लाईट हा प्लेन वेव्ह फ्रंट असतात लेझर लाईटमध्ये पण, कारण मल्टिपल टाईम्स लाईट रिफ्लेक्ट होऊन नंतर बाहेर येत असते ते लेझरमधून. सो जनरली एक्सपेरिमेंट पण आपण प्लेन वेव्ह फ्रंटवर करतो आणि कॅल्क्युलेशन पण आपण प्लेन वेव्ह फ्रंटवरच करतो. सो हिअर इथं दाखवलेलं आहे मी फ्रानऑपर डिफ्रॅक्शन सिंगल स्लिट. नाव कन्सिडर स्लिट हॅव्हिंग स्लिट विड्थ ए. सपोज दिस इज द स्लिट विड्थ. ही जी स्लिट विड्थ आहे स्मॉल ए एवढी स्लिट विड्थ असेल सपोज. ओके, आता ही जी लाईट इन्सिडेंट होणार आहे याच्यावर, जे प्लेन वेव्ह फ्रंट असणार आहे त्याची जी वेव्हलेंथ आहे त्याच्या कंपेरेबल असणार आहे. नाव फ्रॉम हिअर वी आर गेटिंग सेकंडरी वेव्हलेट्स. इकडं प्रायमरी होते, इकडं सेकंडरी. आता हा जो ऑब्स्टॅकल आहे याच्यापासून लाईट बेंड झालेली आहे. आता इथून लाईट इथून ते इथपर्यंत सगळीकडे बेंड होईल, इकडं जाईल, इकडं जाईल, इकडं जाईल, इकडं जाईल, सगळीकडे जाईल. आपण काय केलं, जर सरळ लाईट आली तर पॉईंट पी इथं ती कॉन्व्हर्ज होईल. ओके, त्यासाठी इथं आपण लेन्स यूज केलेला आहे इथं कॉन्व्हर्ज करण्यासाठी. सो पी या पॉईंटला स्ट्रेट लाईट आलेली आहे. आता आपण P0 हा पॉईंट घेतलेला आहे. सो P0 विच इज ॲट सम डिस्टन्स वी कॅन से Y फ्रॉम P. ओके, अँड ॲट P0 जर तिथं लाईट आली तर जी इनिशियल डायरेक्शन होते त्याच्यापासून थिटा एवढा अँगल लाईटने केलेला पाहिजे.
ओके, आपण काय केलं, थीटा ह्या अँगलने 3 ठिकाणचे लाईट रे दाखवले, एक वरचा, एक इथला आणि एक मधला. ओके, 3 रे दाखवलेले आहेत. एक सरळ गेलेला आहे प्रत्येकापासून, जो इथं आलेला आहे, आणि दुसरा थीटा या अँगलला बेंड होऊन इथं आलेला आहे P0 या पॉइंटला. ओके, आता डिफ्रॅक्शन फेनॉमेना आपल्याला कशामुळे भेटणार आहे, की डिफ्रॅक्शन इज ऑब्झर्व ड्यू टू इंटरफरन्समुळे भेटणार आहे. कसं, की इकडं येणारी जी लाईट असेल P0 या पॉइंटला किंवा P या पॉइंटला जी लाईट येते, त्या लाईट इथं येणारे जे लाईट रे आहेत त्यांच्यामध्ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स असेल प्रत्येक येणारा लाईट, ओके, तो जर इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ असेल तर आपल्याला काय भेटणार आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि मॅक्सिमा भेटेल. आणि तो जर ऑड मल्टिपल ऑफ हाफ वेवलेंथ असेल तर आपल्याला काय भेटणार आहे, मिनिमा आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. नाउ हिअर we are considering the light rays having, we can say, disturbance dy0. dy0 is the equation for y disturbance of that light. Okay, that is given by, which is came at P0, which is given by c, which is constant ds. ds म्हणजे काय घेणार आहे आपण, की हा जो पॉइंट आहे इथून s एवढं जर डिस्टन्स घेतलं तर त्याच्यामधला इन्क्रीमेंट ds, कारण की इथून आपण पाहिलं तर इकडून इकडं आणि इकडून इकडं लाईट रे घेतला आपण. ओके, तर आपल्याला असं खाली खाली यायचं आहे आणि s इथून एवढं डिस्टन्स घेतलेलं आहे, तर ds काय त्याच्यातलं इन्क्रीमेंट डिवायडेड बाय x. x इज द डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स. ओके, मल्टिप्लाय बाय साइन ओमेगा टी मायनस के एक्स. आता इथं हे वेव्ह इक्वेशन आहे, साइन कॉस. ओके, हे वेव्ह दाखवतात आपल्याला. आता ओमेगा इज द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट विच इज गिवन बाय 2π अपॉन टी, अँड के इज द वेव्ह वेक्टर which is given by 2π upon lambda, where lambda is the wavelength of incident light. This is the equation for plane wavefront of light. Now next, delta, which is path difference. आता पाथ डिफरन्स कसा काढलेला आहे आपण, की P या पॉइंटला 2 लाईट रे घेतले. ओके, एक इथला आणि एक इथला, जो S एवढ्या डिस्टन्सवर आहे. आता त्यांनी अँगल केलेला आहे थीटा, हा अँगल थीटा असेल. मग हे जे 2 रे आलेले आहेत ते जर इथं आले तर या 2 रे मध्ये किती पाथ डिफरन्स असेल, सो दॅट इज डेल्टा. सो दॅट पाथ डिफरन्स इज नथिंग बट s इंटू साइन थीटा. आता तो कसा असेल, तर इथून पहा, हे जे 2 लाईट रे आहेत इकडून मी इकडे परपेंडिक्युलर टाकला, इथून पुढे जाताना ते दोन्ही सेम डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतायत, पण हा जो लाईट रे हा एवढं डिस्टन्स एक्स्ट्रा ट्रॅव्हल करतो याच्यापेक्षा. सो दिस इज द पाथ डिफरन्स. ओके, मग एवढं डिस्टन्स किती असणार आहे, तर ते असणार आहे एस साइन थीटा. कसं, हा अँगल जर थीटा असेल इथं दाखवलेला, ओके, तर हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. सो दिस अँगल इज 90 मायनस थीटा. पण हा 90 असेल तर हा अँगल काय असणार आहे, थीटा. हा हायपोटेनियस असणार आहे याच्या पुढे आहे त्याच्यामुळं, बिकॉज दिस इज अगेन 90 डिग्री अँड दिस हायपोटेनियस अँड दिस साइड मस्ट बी in front of this theta. That's why this distance is s sin theta. Okay, so this is nothing but optical path difference between these two rays. आता हा जो ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स आहे हा इन्क्रीज होत जातोय जसं जसं एस आपला खाली 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 चाललोय आपण. ओके, हा सगळ्यात शेवटचा आहे त्याच्यासाठी हा मॅक्सिमम असेल, पण पुढं 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 गेलं तर याच्यासाठी एवढा असेल, याच्यासाठी एवढा असेल, याच्यासाठी एवढा असेल, याच्यासाठी एवढा असेल. आणि तेच जर आपण वर पाहिलं तर वर पण सेम असणार आहे. ओके, वरच्या याच्यामध्ये हे असं दाखवावं लागेल तुम्हाला, हा इथून येणार रे याच्यामधला आणि याच्यामधला ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स कसं काढणार आपण, एस साइन थीटा. आणि हा पण काय होत जाणार आहे, खाली येताना इन्क्रीज होत जाणार आहे. म्हणजे याच्यासाठी कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल, एसला इंटिग्रेट केलं 0 to s पर्यंत आणि त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला पूर्ण स्लिटसाठी भेटून जाईल. ओके, नाव हा झाला पाथ डिफरन्स. नाव फेज डिफरन्स, डेल्टा. सो फेज डिफरन्स इज गिवन बाय 2π अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स. ओके, या फॉर्म्युल्यावरून आपण काढलं 2π अपॉन लॅम्बडा इज नथिंग बट के and delta is nothing but s sin theta. So phase difference between these two rays is given by ks sin theta. Now y is the total disturbance. y हा काय असणार आहे, टोटल डिस्टर्बन्स कशाचा, p या पॉइंटला ज्यावेळेस लाईट येईल त्याच्यासाठी, इथून ते इथपर्यंत जे लाईट रे आहेत त्यांच्यासाठी. सो दॅट y इज गिवन बाय a0. a0 इज ca अपॉन x, ॲम्प्लिट्यूड असणार आहे. ओके, इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा.
sin omega t minus kx, where alpha is 1/2 ka sin theta. ओके, आता हे इक्वेशन कसं काढलेलं आहे आपण? वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन बाय इंटिग्रेटिंग over s from 0 to s and multiplying that equation by 2. Okay, so if you solve that equation you will get total disturbance. Okay, now this total disturbance which is at p0 is given by this equation. Now in this equation again we have this term, म्हणजे ही पण काय असणार आहे? वेव्ह, ही पण लाईट वेव्ह असणार आहे. आता ह्याला मल्टिप्लाय बाय जो फॅक्टर असतो तो असतो त्याची ॲम्प्लिट्यूड, म्हणजे याची ॲम्प्लिट्यूड काय असणार आहे? A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा. इंटेन्सिटी इज स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड. मग इंटेन्सिटी काय असणार आहे? याचा स्क्वेअर. मग याचा स्क्वेअर केला तर काय येणार आहे? A0 स्क्वेअर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, त्याचा स्क्वेअर. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इंटेन्सिटी ऑफ लाईट ॲट अँगल थीटा. ओके, वेअर अल्फा इज दिस. आता पहा, आपल्याला इक्वेशन्स पाहिजेत. ओके, मग फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर केस 1 प्रिन्सिपल मॅक्सिमा. नाव फॉर प्रिन्सिपल मॅक्सिमा आपल्याला माहिती आहे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये प्रिन्सिपल मॅक्सिमा स्लिटच्या सेंटरला भेटतो समोर. इथे जर आपण पाहिलं तर अँगल हा जो आहे थीटा हा काय सबस्टिट्यूट करावा लागेल आपल्याला? 0. ओके, and if you put theta is equal to 0 in this equation you will get alpha is equal to 0 here equation मध्ये. So alpha is equal to 0 and intensity I is equal to, at principal maxima intensity काय असणार आहे पहा, इथं आपल्याला अल्फा इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट करायचं आहे, पण इथं काय साइन अल्फा अपॉन अल्फा डायरेक्टली सबस्टिट्यूट नाही करता येणार आपल्याला. सो वी हॅव टू टेक लिमिट ॲज अल्फा टेन्स टू 0 sin alpha upon alpha it square. Okay, so we know the formula limit as alpha tends to 0 sin alpha upon alpha, so that is 1. So square of 1 is 1, so intensity is nothing but A0 square. Okay, आता A0 ही जी इंटेन्सिटी होती ही कुठं होती? इथं जे इन्सिडेंट लाईट रे त्याची तेवढीच इंटेन्सिटी इथं असणार आहे. So this is the intensity of light at principal maximum. Okay, now second case, minima. So for minima we know that minima कधी भेटेल आपल्याला? इंटेन्सिटी काय व्हायला पाहिजे? 0. ओके, म्हणजे इथं काय झालं पाहिजे? साइन अल्फा मस्ट बी 0. मग साइन अल्फा जर 0 झाला तर इंटेन्सिटी काय होईल? 0, म्हणजे ते काय असणार आहे? मिनिमा. मग आता साइन अल्फा 0 पाहिजे, हे कधी पॉसिबल आहे? ज्यावेळेस अल्फा इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ पाय असेल, हे आपल्याला माहिती आहे. फॉर व्हॅल्यू ऑफ m 0 1 2 3 एक्सेट्रा, या जर व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केल्या तर अल्फा काय असणार आहे? 0. पण जर m इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट केलं तुम्ही इथं, ते काय होईल? अल्फा इज इक्वल टू 0. पण अल्फा इक्वल टू 0 ही कंडिशन कशासाठी आहे? प्रिन्सिपल मॅक्सिमासाठी. त्याच्यामुळे इथं आपल्याला m इक्वल टू कुठून स्टार्ट करावं लागेल? 1 2 3 4 एक्सेट्रा. ओके, नाव इफ यू पुट अल्फा इज इक्वल टू प्लस मायनस m पाय, वी नो इक्वेशन फॉर अल्फा. सो अल्फा इज व्हॉट? 1/2 ka sin theta is equal to m pi. Okay, now if you put k is equal to 2 pi upon lambda, okay, then this 2 will cancel, this pi will get cancelled, and we get equation a sin theta is equal to plus minus m lambda, and this is the equation for मिनिमा. आता ह्या इक्वेशन मध्ये जर आपण m इक्वल टू 1 टाकलं प्लस 1 तर आपली इक्वेशन काय येईल? a sin theta इज इक्वल टू लॅम्बडा. अँड दिस इक्वेशन वी हॅव ऑलरेडी युज्ड. जिथे जिथे आपण डिफ्रॅक्शन फेनॉमेना स्टडी केलेला आहे तिथे तिथे हे इक्वेशन यूज केलेलं आहे तुम्ही. कोणतं? a sin theta इक्वल टू m लॅम्बडा. ओके,
एम इक्वल टू 1 टाकला तर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा असेल, एम इक्वल टू 2 टाकलं तर सेकंड ऑर्डर मिनिमा, 3 टाकलं तर थर्ड ऑर्डर मिनिमा, प्लस टाकलं तर तुम्ही राईट साईडला जायचं, मायनस टाकलं तर निगेटिव्ह साईडला जायचं. ओके, म्हणजे इथं ए कॉन्स्टंट असेल, थीटाच्या दोन व्हॅल्यू असतील, एक प्लस आणि एक मायनस, त्याच्यामुळे इथं तुमचे प्लस आणि मायनस येईल. ओके, इथून प्लस व्हॅल्यूला इकडे जायचं, मायनस व्हॅल्यूला इकडे यायचं. म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमध्ये सेंट्रल मॅक्सिमा भेटला तर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जो असणार आहे तो सिमेट्रिक असणार आहे. का? कारण त्या दोघांसाठी थीटा काय असणार आहे, सेम. इथं एकासाठी थीटा असणार आहे, एकासाठी मायनस थीटा असणार आहे. ओके, इन दिस इक्वेशन. नाव दिस इज द इक्वेशन फॉर मिनिमा. नाव प्रिन्सिपल मॅक्सिमा झाल्याच्या नंतर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. आता पहा, किंवा सेकंडरी मॅक्सिमा. सेकंडरी मॅक्सिमा याचा अर्थ काय असणार आहे की इंटेन्सिटी काय असणार आहे, कमी असणार आहे पहिल्यापेक्षा. आणि आपल्याला इंटेन्सिटीचं इक्वेशन माहिती आहे. इंटेन्सिटीचं इक्वेशन काय आपलं, इंटेन्सिटीचं इक्वेशन A0 स्क्वेअर साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर. आता पहा, दॅट इंटेन्सिटी, ओके, आणि डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0 सेकंडरी मॅक्सिमासाठी. ओके, मग आता ते जर आपण इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर काय येईल, सेकंडरी मॅक्सिमाच्या केसमध्ये डी आय अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0 हे जर सबस्टिट्यूट केलं आपण तर काय येईल, पहा, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा A0 स्क्वेअर तर कॉन्स्टंट आहे, इथं आपल्याला घ्यावं लागेल साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर, दॅट शुड बी 0. हे काय होईल, A0 स्क्वेअर 2 टाइम्स, ओके, साइन अल्फा अपॉन अल्फा आणि याला मल्टिप्लाय बाय, याला मल्टिप्लाय बाय याचं इंटिग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा इज कॉन्स्टंट, यू आपण वी रूल वापरला इथं, साईनचं डेरिव्हेटिव्ह असेल कॉस अल्फा मायनस साइन अल्फा तसंच राहील. ओके, आणि डिनॉमिनेटरला अल्फा स्क्वेअर अँड दॅट शुड बी 0. ओके, आता पहा, हे सगळं 0 पाहिजे. हे जर तुम्ही 0 घेतलं तर इंटेन्सिटी 0 होऊन जाईल, कारण इंटेन्सिटी डिपेंड्स अपॉन साइन अल्फा अपॉन अल्फा, त्याच्यामुळे धिस टर्म मस्ट बी 0. दोघांचा प्रोडक्ट 0 पाहिजे. तर त्याच्यावरून काय येईल, अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ओके, मायनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. और हे जर तुम्ही राईट हँड साईडला पाठवलं तर साइन अपॉन कॉस टॅन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अल्फा टू गेट सेकंडरी मॅक्सिमा. त्याच्यानंतर सेकंडरी मॅक्सिमा कधी भेटू शकतो आपण, आपल्याला ज्यावेळेस साइन अल्फा याची व्हॅल्यू 1 असेल. मग आपल्याला माहिती आहे साइन अल्फा 1 कधी असणार आहे, अल्फा काय पाहिजे, ऑड मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2. जर तुम्ही n इक्वल टू 0 टाकला तर तुमचं n इक्वल टू 0 1 2 3 हे अलाउड असेल, n इक्वल टू 0. का n इक्वल टू 0 टाकला तुम्ही तर इथं काय असणार आहे, साइन पाय बाय 2, साइन पाय बाय 2 काय असणार आहे 1. त्याच्यानंतर n इक्वल टू 1 टाकला तर काय येणार आहे, इथं 3 येईल, म्हणजे 3 पाय बाय 2. सो 3 पाय बाय 2 साइन 3 पाय बाय 2 पण काय असणार आहे 1, 5 पाय बाय 2 7 पाय बाय 2 या सगळ्या व्हॅल्यू साइनच्या काय असणार आहेत 1. सो युजिंग व्हॅल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस इक्वेशन, अल्फाची व्हॅल्यू यूज केली आपण. अल्फा काय आपला 1/2 KA साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज ट्वाइस n plus 1 pi by 2. Okay, again using value of k as 2 pi upon lambda, this 2 pi will cancel, this pi will cancel with this pi. Okay, and we get equation as a sin theta is twice n plus 1 lambda by 2,
and this is the equation for secondary maxima. मग फर्स्ट ऑर्डर टाकला तुम्ही तर एन इक्वल टू 0 टाकावं लागेल. मग इक्वेशन काय येईल, ए साइन थिटा इज इक्वल टू एन इक्वल टू 0 टाकला तर काय येणार इथं लॅमडा बाय 2. एन इक्वल टू 1 टाकला तर काय इक्वेशन येईल, ए साइन थिटा इज इक्वल टू एन इक्वल टू 1 टाकला तर काय येणार आहे 3/2 लॅमडा. ओके, इथं ए कॉन्स्टंट असेल, लॅमडा कॉन्स्टंट असेल, मग त्याच्यावरून तुम्हाला थिटा भेटेल. म्हणजे किती अँगलला तुम्हाला सेकंडरी मॅक्सिमा भेटणार आहे. ओके, फर्स्ट मॅक्सिमा भेटणार आहे, सेकंड मॅक्सिमा, आणि यांचं जर तुम्ही सबस्ट्रॅक्शन केलं, ठीक आहे, तर तुम्हाला समजतं की त्या सक्सेसिव्ह मॅक्सिममधलं डिस्टन्स काय असेल, फर्स्ट आणि सेकंडमधलं, थर्ड आणि फोर्थमधलं. ओके, सो इन दिस वे we can use Fraunhofer diffraction at single slit experiment to find out wavelength of light. ओके, आता तुम्हाला जो एक्सपेरिमेंट आहे, एक्सपेरिमेंट कोणता आहे तुम्हाला, टू डिटरमाइन डिस्टन्स बिटवीन टू रेझर ब्लेड्स युजिंग लेझर लाईट. तिथं आपण याच्या आधीचंच इक्वेशन यूज केलेलं आहे, ए साइन थिटा इज इक्वल टू एन लॅमडा. तिथे काय केलं होतं आपण, दोन रेझर ब्लेड होते, इकडे एक आणि इकडे, आणि दोघातलं जे डिस्टन्स आहे म्हणजे ती होती आपली स्लिट, आणि इकडून आपला लेझर लाईट होता जे होतं प्लेन वेव्ह फ्रंट. लेझर लाईट असल्यामुळं लेन्स लावायची गरज नाही, कारण प्लेन वेव्ह फ्रंट इन्सिडेंट होतात आणि इकडून पण आपल्याला प्लेन वेव्ह फ्रंटच भेटतात लेझर लाईटपासून. मग इथं आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न भेटत होता. नाव इफ यू प्लॉट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन a0 square sin alpha upon alpha square, okay, so you will get graph like this. So intensity, okay, and you will get graph like this. On x-axis if you take theta, okay, so आपलं इक्वेशन काय असणार आहे, साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर. ओके, आय इज इक्वल टू, आणि अल्फा हा काय असणार आहे 1/2 के ए साइन थिटा. ओके, के 2 पाय अपॉन लॅमडा असेल. नाव दिस इज फॉर थिटा इज इक्वल टू 0. इथं असणार आहे आपला प्रिन्सिपल मॅक्सिमा, हा असणार आहे फर्स्ट मिनिमा. ओके, दिस इज सेकंडरी मॅक्सिमा. ओके, देन सेकंडरी मिनिमा, त्याच्यानंतर थर्ड मॅक्सिमा, थर्ड मिनिमा. आणि तेच जर तुम्ही डिफ्रॅक्शन पॅटर्न पाहिला तर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न कसं दिसणार आहे, इथं सेंटरला तुम्हाला स्पॉट भेटेल ज्याची इंटेन्सिटी खूप जास्त असणार आहे. नंतर इथं परत तुम्हाला डार्क स्पॉट भेटेल ज्याची इंटेन्सिटी याच्यापेक्षा कमी असेल. इथं पण भेटेल ब्राईट, ओके, मध्ये डार्क असणार आहे. यांची जी इंटेन्सिटी असणार आहे ती कमी असणार आहे याच्यापेक्षा. याची 100 असेल तर याची जवळपास 4% असते. परत इथं तुम्हाला तिसरा भेटेल ज्याची इंटेन्सिटी याच्यापेक्षा पण कमी असेल. ओके, त्याच्यानंतर पुढचे जे स्पॉट भेटणार आहेत त्यांची इंटेन्सिटी अजून कमी 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 होऊन जाईल. So in this way we get diffraction pattern, okay, from Fraunhofer condition. Okay, with this we finish our this point Fraunhofer diffraction at single slit. Now remaining point we will see in our next lectures. Thank you.